قادیانیوں سے سوال کرتا ہے مسیحیوں کی طرف سے کہ مسیح یہ سوال کرتے ہیں، اچھا وہ کہتے ہیں آپ کا یہ نیچے بھائی مسلمان بیٹھا ہوا ہے، اس سے بات کریں، یعنی کہ ہم تو نہیں ہیں، یہ آپ کا بھائی نیچے مسلمان بیٹھا ہوا ہے، اس سے یہ سوال کریں، کیونکہ ان کے پاس وہ جواب نہیں ہوتا۔ ہم آپ کو پتہ ہو کہ یہ قادیانی ہی ہے، یعنی پہلے بات تو وہ آپ کو موقع نہیں دے رہے، لیکن جب کوئی ایسا مسئلہ آیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ادھر کر دو، جی یہ کوئی غلط بات کرے گا تو اس کی ریکارڈنگ کریں گے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں بھئی آپ مسلمان ہیں بھی صحیح، وہ کہتا ہے یہ چھوڑ دو، یہ وہ آپ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہی ہوں۔ آپ اسے کہتے ہیں مرزا صاحب کو کیا مانتا ہے، وہ کہتا ہے میں سچا مانتا ہوں۔ تو کیا یہ پوچھنا پہلے ضروری ہے یا اس کے سوال کا جواب عیسائیوں کی طرف سے دینا ضروری ہے؟ عامر بھائی جواب کون دے گا؟ جواب دے دیجئے۔ صاحب میری آواز نہیں آ رہی؟ کی آواز کٹ رہی ہے، السلام علیکم۔ عامر بھائی جواب دیجیے گا۔ تریاکن قلوب صاحب انتہائی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں، مرزا صاحب کی تعلیم پیش کر رہے ہیں، بشیر الدین محمود کی تعلیم پیش کر رہے ہیں، جو انہوں نے بکواس کی ہیں آپ بھی وہی کر رہے ہیں۔ بہت اعلیٰ۔ سیال بھائی السلام علیکم۔ وہ بعض اوقات خود قادیانی، ہمیں پتہ ہے قادیانی ہی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ عیسائی یہ سوال کرتے ہیں، تو میں تو ان کو پھر کہتا ہوں کہ تم عیسائیوں کے نمائندے ہو کیا؟ عیسائیوں کی طرف سے بول رہے ہو کیا؟ بتاؤ۔ تو عیسائی اگر مجھ سے کوئی بات کرے گا ہم جواب دیں گے، تم کیوں بول رہے ہو عیسائی بن کر؟ باقی کہ پتہ نہ ہو تو پتہ نہیں پھر اس کو کیا، دیکھیں عامر بھائی جواب دیں آپ کو یا پیر صاحب دیں جواب؟ السلام علیکم سارے دوستاں۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے، ابو رافع بھائی آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ میں سوال کرتا میں نے کہا نہیں بھائی آواز نہیں آ رہی؟ ملک صاحب آپ جو ان سے نا وہ جو ناس ہے اس کی براٹ پہ بہت جاتے ہیں، وہاں نہ جایا کریں پلیز۔ اچھا ایک شیر بابی ہے ملک یہاں صاحب۔ موجود ہے، شیر محتاج توجہ ہے۔ عامر بھائی موجود ہیں؟ میری آواز بھی موجود۔ پیر صاحب آپ کی آواز نہیں اشنی پہ ہی بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، بریک ہو رہی ہے آواز کبھی کبھی۔ ابھی نہیں ہوگی، بتاؤ اگر ہے تو۔ اب ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے۔ اچھا سیال صاحب کا کیا سوال تھا؟ میں نے سنا نہیں نیٹ کی وجہ سے۔ میں شیر نہ سنا لوں پیر صاحب آپ کو؟ پہلے شعر سنا لیجئے۔ شیطان پھر سے اتر آیا ہے اور بڑھ کر ہے اپنی شان میں، شیطان جس کو دیکھنا اکمل وہ آ کے دیکھے قادیاں میں۔ کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی، بات تو درست ہے لیکن اچھی نہیں ہے۔ اچھا کیا سوال تھا؟ یہ ملک کو منع کریں، ملک عمران کو، یہ وہ ناس کی براٹ پہ جاتا ہے، وہ جو ناس نہیں آج کل جو جماعت احمدیہ کی نئی نبی آئی ہے، جو اس گراؤنڈ میں نہیں جانتا وہ بہت ہی جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ کٹور دل ہے، وہاں نہیں جائے گا، پیسے کیسے چل سکتا ہے بھائی؟ وہاں جانا چاہیے پلیز۔ فکر ہے 4 جھوٹ اس کے منہ پر مل کے آئے ہم، 4 جھوٹ، تفسیر صغیر والا، تفسیر کبیر والا، اعظم سیفی والا اور تفسیر ابن کثیر والا، 4 جھوٹ اس کے منہ پہ مل کے آئے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کی یہ خوراک ہے، 4-5 جھوٹ بول کے اپنے منہ کے اوپر وہ لیپ کروا کے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آپ کی یہ عادت ہے، جوتے کھا کے سارا دن یہاں گھومتے رہتے ہو براڈوں پہ، شرم کرو کوئی۔ کیا اور آپ کو چاہیے؟ کس طرح اس کے منہ کے اوپر جھوٹ ملے گئے ہیں؟ اور کیا چاہتے ہو؟ آپ وہاں گئے تھے، یہاں آ جاؤ، اوپر آ کے کر لو، جو کچھ شک رہ گیا نکال لو۔
आप मिर्ज़ाइयों की ये तबलीग है कि इल्ज़ामी रंग में, यही उसने कहा ना, मुखालिफ को साकत करने के लिए, मुखालिफ का मुंह बंद करने के लिए सच्चे नबियों को भी जानी कह सकते हो, शराबी कह सकते हो, लानतियो, ये गंद लेके सारी दुनिया में जलील हो रहे हो। मिर्ज़ा कादियानी ने फ़तेह मसीह के सवालों के जवाब देते हुए, खोलो रूहानी ख़ज़ाइन की नामी जिल्द, नूरुल कुरान हिस्सा 2 सफ़ा 448 448 खोलो। कहता है कि जब उस फाहिशा औरत ने, सियाल साहब मौजूद हो, जब उस जी 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 भाई, वो फाहिशा औरत जो मसीह अलैहिस्सलाम को इंजील में लिखा हुआ है कि बालों से उनके पैर साफ कर रही थी, बस इतना ही वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फाहिशा औरत थी, वो उनके, हम तो उसको भी सही नहीं मानते, न उसकी हम तस्दीक करते ना तरदीद करते, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ तक बात दुरुस्त, लेकिन वहाँ पर कोई बुराई नहीं लिखी हुई। एक गुनाहगार औरत है, लिखा हुआ है कि वो आके उनके पाँव साफ कर रही थी। मिर्ज़ा कादियानी उससे ये नतीजा अखज़ कर रहा है, देखना जरा जो नतीजा तो यही निकलता है। यही कह रहा था ना आज़म सैफी, लानतियो खाओ गंद अपना। आज़म सैफी यही कह रहा था ना कि नतीजा तो यही निकलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब पीते थे। यही नतीजा मिर्ज़ा कादियानी ने निकाला हुआ नूरुल कुरान में, कि नतीजा तो यही निकलता है कि जब वो फाहिशा औरत मसीह इब्ने मरियम के पाँव को अपने बालों से साफ कर रही थी, तो उस गैर महरम औरत के छूने से शहवत ने जुम्बश तो ली होगी। लानत है तुम्हारी मिर्जायत पर, ये है तुम्हारा गंद जो हम लोगों को दिखाना चाहते। खाम खा सूरतें खोल के, आयतें खोल के तुम्हारे साथ बात करनी है। मिर्जाइयों के नज़दीक इस तरह के नतीजे निकालने इबारात से ये जायज़ है। सच्चे नबियों की तरफ ये बातें मंसूब करनी इल्ज़ामी रंग में कर रहे हैं ना। खुद तो वो कहते नहीं मानते, हम खुद तो नहीं मानते, हमारा मसीह मानता, लेकिन मुखालिफ को साकत करने के लिए हम ये हरकत कर रहे हैं। और जो हरकत उसने की है वही उसके गुरु ने की है। गुरु ते चेला लालची ते दोवे खेडन दा। आओ ऊपर दो जवाब आके, क्या तुम्हारे मिर्जाइयों के नज़दीक ये जायज़ है कि नाजायज़ है? यही काम ने पोस्टर लगाया हुआ था कि मिर्जाइयों के नज़दीक, दोबारा लगाते हैं पोस्टर, दोबारा पोस्टर लगाते हैं। आज का सवाल, क्या मिर्जा के नजदीक इल्जाम रंग में सच्चे नबियों को शराबी कहा जा सकता है, जानी कहा जा सकता है, चोर और डाकू कहा जा सकता है, बदकार कहा? लानत है तुम्हारी मिर्जायत में। यही बात वो कहता है मेरे मसीह मऊद की है। मुझे कहते हो कि मैंने गलत किया है, तो मसीह मऊद को भी कहो। है इसका ट्रुथ सीकर तुम्हारे पास? अगर है तो ऊपर आके दो जवाब, नहीं तो ये मिर्जायत है, इसको हम पूरी दुनिया के सामने इंशाल्लाह बेनकाब करते रहेंगे कि मिर्जाइयों के नज़दीक कौन खोल के पड़ेगा भाई? रूहानी ख़ज़ाइन की नामी जिल्द है, सफ़ा नंबर 444 से वो जवाब शुरू होता है। फ़तेह मसीह को जवाब दिया हुआ है। उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर एतराज़ किया तो मिर्ज़ा कादियानी ने मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ ये बातें मंसूब की हैं और कहा है कि जब वो फाहिशा औरत छू रही थी मसीह अलैहिस्सलाम के कदमों को तो शहवत ने जुम्बश तो ली होगी। इसका क्या मतलब है? ट्रुथ सीकर है, शहवत ने जुम्बश ली है, इसका क्या मतलब है? लानतियो, नहीं कहा जा सकता। अगर नहीं कहा जा सकता तो लानत डालो ना उस पे जिसने कहा है ऐसा। नामी जिल्द है, सफ़ा 444 लिख लें, रख जान 444। अगर नहीं कहा जा सकता तो कहो जिसने ऐसा कहा है उस पर लानत हो। सच्चे नबियों की तरफ इस तरह की बातें मंसूब करने वाले पर लानत डालो। तो देखना किधर किधर लानत जाती है। फिर देखना लानत आसमान पे जाती है, वहां से फिर वो अपनी मंजिल पकड़ती है, किधर किधर जाती है। किसी ने नहीं कहा। आओ दिखाते हैं आपको, ऊपर आओ दिखाते हैं। खोलो सफ़ा नंबर 444 रूहानी ख़ज़ाइन के नामी जिल्द का नूरुल कुरान हिस्सा 2। फ़तेह मसीह ने जो एतराज़ किया नबी पाक की ज़ात पर,
अगर उसको जवाब देते हुए सवाल पंजम, अगर उसको जवाब देते हुए मिर्जा कादियानी ने ये ना लिखा हो कि शहवत तो ली होगी, शहवत ने जुम्बश तो ली होगी, ना लिखा हो, मैं माफी मांगूंगा यहाँ सबके सामने। अभी मैं खोल के दिखाता हूँ। पढ़ दूं भाई आमिर नज़ीर साहब, पढ़ दूं? हाँ माशाल्लाह, एंड दे होने चाहिए मुजाहिद। अच्छा, उसका इतराज़ ये था कि मोहम्मद साहब की एक गैर औरत पर नज़र पड़ी तो आपने घर में आकर अपनी बीवी सौदा से खलवत की। बस जो शख्स गैर औरत को देखकर अपने नफ्स पर गालिब नहीं आ सकता जब तक अपनी औरत से खलवत न करे और अपने नफ्स की अर्ज़ को पूरा न करे तो वो फ़र्द अकमल क्यों कर हो सकता है। आगे है अकूल, मैं कहता हूँ कि जिस हदीस के मोतरज़ ने उल्टे मानी समझ लिए हैं वो सही मुस्लिम में है और इसके अल्फाज ये हैं, अन जाबिर अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राई अमरातु फ इन्नी अमरातुहु ज़ैनब वहिया तम अस एक मिनट और मुनिया ला हाफा कज़ाब हाजिताहू। इस हदीस में सौदा का कहीं जिक्र नहीं और माने हदीस के ये हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, फिर अपनी बीवी ज़ैनब के पास आया और वो चमड़ा को मालिश कर रही थी, सो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाजत पूरी की। अब देखो कि हदीस में इस बात का नामो निशान नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस औरत का हुस्न व जमाल पसंद आया, बल्कि ये भी जिक्र नहीं कि वो औरत जवान थी या बूढ़ी थी, और ये भी साबित नहीं होता कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से आकर सोहबत की। अल्फाज हदीस सिर्फ इस कदर हैं कि इससे अपनी हाजत को पूरा किया। लफ्ज़ कज़ा हाजत हु लुगत अरब में मुबाशरत से ख़ास नहीं, कज़ा हाजत पखाना फिरने को भी कहते हैं और कई मायनों के लिए मुस्तमिल होता है। ये कहाँ से मालूम हुआ कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से सोहबत की थी। एक आम लफ्ज़ को किसी ख़ास मायने में महदूद करना सरी शरारत है। अलावा इसके हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बात मरवी नहीं कि मैंने एक औरत को देखकर अपनी बीवी से सोहबत की। असल हकीकत सिर्फ इस कदर है कि मुस्लिम में जाबर से एक हदीस है जिसका तर्जुमा ये है कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी औरत को देखे और वो उसकी नज़र में खूबसूरत मालूम हो तो बेहतर है कि फिलफौर घर में आकर अपनी औरत से सोहबत कर ले ताकि कोई ख़तरा भी दिल में गुजरने ना पाए और बतौर हिफ़्ज़ मातक़द्दम इलाज हो जाए। एक मिनट भैया अमीर नज़ीर साहब, वो जो आप वाली बात है थोड़ा सा कहीं आगे पीछे है। तो मैं बताता हूँ आपको किसने पेपर है, मैंने भी खोल लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सफ़ा नंबर 449 है, 449। इसी सवाल का जवाब 5-6 सफ़ों का जवाब दिया हुआ है। देख हाँ जी ये आ गया जी। हाँ जी यस्सु साहब सर। अच्छा अब मैं यहाँ शुरू से ही पढ़ देता हूँ। 449 इससे किस तकवा और नेक बख्ती की उम्मीद हो सकती है। हमारे सैयद व मौला अफजलुल अंबिया खैरुल असफिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकवा देखिए कि वो इन औरतों के हाथ से भी हाथ नहीं मिलाते थे जो पाक दामन और नेक बख्त होती थीं और बैत करने के लिए आती थीं। अच्छा ये भी दूसरा बयान नज़ीर साहब साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत से हाथ नहीं मिलाते थे। मिर्ज़ा साहब तो औरतों से सारी रात क्या नाम है टांगे दबाते थे। हाँ जी ये हाँ जी ये जो हाँ जी ये हो गया, यानी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बैत करते वक्त भी हाथ नहीं मिलाते थे, लेकिन ये बदबख्त तो सारी रात टांगे दबाता था और फिर कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानिया। अच्छा बल्कि दूर बैठाकर सिर्फ ज़बानी तलकीन तौबा करते थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नहीं मिलाते थे बल्कि यानी कि दूर बैठकर ज़बानी तलकीन तौबा करते थे। मगर कौन अक्लमंद और परहेज़गार ऐसे शख्स को पाक बातन समझेगा जो जवान औरतों के छूने से परहेज़ नहीं करता। ये तो अपनी सत्यानाश कर रहा है, यानी ये हाँ जी ये तो अपना ही सत्यानाश कर रहा है कि यानी कि और अच्छा मगर कौन अक्लमंद और परहेज़गार ऐसे शख्स को पाक बातन समझेगा जो जवान औरतों के छूने से परहेज़ नहीं करता। हालांकि सीरतुल मादी खोलें तो सारा मिसाल पत्नी कितनी औरतों नौजवान औरतों से सारी रात मुट्ठियाँ बरवाता था। वो मैं अभी दिखाता हूँ। इसकी ज़िंदगी में अल बदर अखबार का स्कैन मेरे पास पड़ा हुआ है। इसमें सवाल किया है किसी बंदे ने
کہ حضرت صاحب آپ غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں اچھا آگے اور پرہیز ہاں اچھا آگے پڑھ لینا وہ آپ والا سوال کا کلیئر کر لیں. اچھا میں بلکہ دور بٹھا کر صرف زبانی تلقین توبہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی عورتوں کو قریب نہیں لاتے تھے, ہاتھ نہیں سگنل میرے ڈاؤن ہے کہ سیال صاحب دے ڈاؤن نے؟ کون عقل مند اور پرہیزگار ایسے شخص کو پاک باطن سمجھے گا کہ جو جوان عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا. اس پر پوسٹر تیار کرنا ہے آج. رکھ جانا ایدے تے پوسٹر تیار کرنا ہے. کون عقل مند اور پرہیزگار ایسے شخص کو پاک باطن سمجھے گا جو جوان عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا. یہ گل کرنا آگے سیدھی. عامر بھائی البدر کا پڑھے حوالہ میں دکھاتا ہوں, وہ نکال کے دیتا ہوں. ابھی ذرا یہ ختم کر لینے دے مجھے. ایسے شخص کو کون پاک باطن وہ سمجھے گا کہ یہ پاک باطن ہے. یہ تو بد باطن شخص ہے جو جوان عورتوں کے چھونے سے پرہیز نہیں کرتا. میں دکھاتا ہوں وہ بد باطن شخص, ابھی دکھاتا ہوں میں. ایک کنجری خوبصورت ایسی قریب بیٹھی ہے گویا بغل میں ہے, کبھی ہاتھ لمبا کر کے سر پر عطر مل رہی ہے, کبھی پیروں کو پکڑتی ہے اور کبھی اپنے خوشنما اور سیاہ بالوں کو پیروں پر رکھ دیتی ہے اور گود میں تماشا کر رہی ہے. یسو صاحب اس حالت میں وجد میں بیٹھے ہیں اور کوئی اعتراض کرنے لگے تو اس کو جھڑک دیتے ہیں. اور طرفہ یہ کہ عمر جوان کہندا تو سونے تے سہاگا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عمر جوان تھی اور شراب پینے کی عادت. لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی الکاذبین. آخر ذکر لعنت اللہ علی الکاذبین. ایک تو یسوع صاحب جوان, طرفہ یہ کہ ایک تو جوان تھے اور اوپر سے شراب پینے کی ان کو عادت تھی معاذ اللہ, اور پھر مجرد, اور پھر او مرزائیو پھر مجرد مطلب کیا؟ کوارا اور کلا بغیر بیوی کے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجرد, مطلب تنہا بندہ, اکیلا. یسوع کے بارے میں آپ کا مرزا صاحب کہہ رہا ہے کہ طرفہ یہ کہ ان کی عمر جوان اور ان کو شراب پینے کی عادت اور پھر کوارے, اور ایک خوبصورت قصبی عورت سامنے پڑی ہے جسم کے ساتھ جسم لگا رہی ہے. کیا یہ نیک آدمیوں کا کام ہے؟ اور اس پر کیا دلیل ہے, اور اس پر کیا دلیل ہے کہ اس قصبی کے چھونے سے یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی تھی. جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے. اور مرزائیو آکھیا سی نا کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی. ہو گیا لعنت ہے ایسے جھوٹے شخص پر جو مسیح علیہ السلام پر اس طرح کے بہتان لگائے. اب کہو بھائی نکلا کہ نہیں نکلا؟ کہاں گیا وہ؟ کیا نام تھا اس کا مرزائی کا جو وہاں پر کہہ رہا تھا نہیں لکھا ہوا؟ کلٹ, مرزائی کلٹ. وہ کدھر گیا کلٹ؟ بلاؤ اس کو شیئر کر کے بھائی آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ یسوع کی شہوت نے جنبش نہیں کی تھی. کوئی ہے دلیل اس پر؟ لعنت ہو ایسے شخص پر. تو اگر یہ کہنا جائز ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو شراب پینے کی عادت تھی معاذ اللہ, یہ کہنا جائز ہے کہ ان کی شہوت نے جنبش کی ہوگی معاذ اللہ, یہ کہنا اگر جائز ہے کہ ایسا نتیجہ یہی نکلتا ہے, یہ نتیجہ نکال رہا ہے نا مرزا قادیانی کہ یسوع کی شہوت نے جنبش کی ہے, یہی نتیجہ اعظم سیفی نکال رہا ہے کہ اگر وہ صحابی شراب لے کر آیا ہے نتیجہ یہی نکلتا کہ نبی پاک شراب پیتے تھے. اس مرزائیت کو عام کرو, اس مرزائیت کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر رکھو, اور یہ ہے وہ لوگوں کو بتانے والی بات ہے ان کی. آپ پتہ نہیں کیا لگے رہتے ہیں آیتیں پڑھ کے. لو بھائی حوالہ دوسرا دیتا ہوں, یہ لفظ لکھ لیں پہلے نیچے, رکھ جانا ہے ذرا کاپی کری تھلے لفظ. کون سے لفظ ہیں؟ کون عقل مند کدھر گیا ہے؟ ہاں, کون عقل مند اور پرہیزگار ایسے شخص کو پاک باطن سمجھے گا
जो जवान औरतों के छूने से परहेज नहीं करता। ए लिख लो थल्ले, फिर मैं कॉपी करके इधर बनाना है, पोस्टर बनाना है। कौन अक्लमंद ऐसे शख्स को पाक बातन समझेगा जो जवान औरतों के छूने से परहेज नहीं करता। पाक बातन नहीं ना समझा जा सकता, ट्रुथ सीकर बद बातन समझना चाहिए ना। मैं दसना बद बातन कौन है, जरा वेखना। लो जी बद बातन बंदा पेश होने लगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लोगों के सच्चे नबियों को बद बातन कहने वाला खुद बद बातन अभी साबित होने लगा है। ध्यान रखना जरा सारे। कौन सा मैंने हवाला अखबार का दिया था? तो ये यहाँ पे ये भी तो कह देते हैं ना कि यसू जो है वो हजरत ईसा नहीं है, उसका क्या फिर जवाब है? अगर यसू ईसा नहीं है तो वो किसका एलची बन के मलका बरतानिया को कह रहा था कि मैं यसू मसीह का एलची बनकर तुम्हारे दरबार में खड़ा हूं? वो कौन था? ओए वो कौन था ट्रुथ सीकर जिसको आपके मिर्जा साहब कह रहे थे मलका बरतानिया को कि मैं यसू मसीह का एलची बनकर बाअदब इल्तमास करना चाहता हूं? वो कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब, कैसे साहब, अबू रफ़ी भाई, वालेकुम रिफ्ती भाई, अस्सलाम। रहमत अली भाई। ਆਮਰ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜਨਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਾ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਰੁੱਦੀਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉੜ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ये ठीक गल। नूरदीन ने ये आख्या भी है कि मेरे को ऐसे खालद ऐसे जरनैल मौजूद ने जेडे तुहाडे हार दे मरतदा दियां। ये अपना चाचे नूरे दी गल कर रहे हैं, हकीम चाचा नूरा। नहीं आमर नज़ीर भाई, आमर नज़ीर भाई, हकीम नूरुद्दीन ते ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਸੀ 76 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। हाँ अमृतसर ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ? ओही ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਗਰਦਨਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਗਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਲਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ B7 ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਥੱਲੇ ਕਾਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਆਮਰ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ B7 RN ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯੈਲੋ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਚੋਕ ਰਿਹਾ ਜਰਾ। मैं ड्रॉप होना चॉकलेट में। जी भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी अल्लाह। आमिर भाई, मैं वो भाई ने सवाल पूछा था कि ये यसू और ईसा का जो आगे कहानी लाते हैं, तो मैं बताना चाह रहा था कि इनकी किताब से मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा था कि ये सिर्फ मतलब बहाना है कि नाम यसू लग दिया और पीछे पर जो मर्जी बोलें। मैं दिखा दूं थोड़ा सा इस बारे भी? नहीं, वो जो इनका एक नाम ने आदम-रबी नहीं है इधर, नासर, उसे मैंने कहा था तो वो कह रहा था कि ये बात हो रही है यस्सु को, जिनको ईसाई खुदा समझते हैं, खुदा का बेटा नहीं खुदा समझते, ये उनको इल्ज़ामी जवाब दिए जा रहे हैं। और जो अगर हज़रत ईसा के बारे में ये बात होती तो क्या मिर्ज़ा साहब खुद को हज़रत ईसा का मसीह कहते? ये उसने कहा था। मैं बता देता हूँ ना, ये सिर्फ तरीका है कि यसू लिख दिया, बाकी पीछे जो मर्जी बोलते रहें। ये खुद लिखते हैं यहाँ रूहानी ज़ाइन जिल्द 3 में सफ़ा 52 में, ठीक है, आगे लिखते हैं बाइबल और हमारी अहादीस और अखबार की किताबों के रूह से जिन नबियों का इसी वजूद अंसरी के साथ आसमान पर जाना तसव्वुर किया गया है, वो 2 नबी हैं, एक यूहन्ना जिसका नाम एलिया और इदरीस भी है,
اور دوسرے مسیح ابن مریم جن کو عیسیٰ اور یسوع بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ مطلب لے رہا ہے خود بہت. یہ پہلا. ٹھیک ہے, اگلا والا روحانی خزائن جلد 20 356 پیج پہ لکھتے ہیں قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا, وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد واپس روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 275 میں یہ لکھتے ہیں جس قدر عیسائیوں کو حضرت یسوع مسیح سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے وہی دعویٰ مسلمانوں کو بھی ہے. گویا جناب کا وجود عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک مشترک جائیداد کی طرح ہے. اس کے آگے اور زیادہ کلیئر ہو جاتے ہیں. ابھی آگے دیکھیں تھوڑا سا. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 171 میں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یسوع اور جیزس یا یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا یوز آصف کے نام سے بھی مشہور ہیں. ٹھیک ہے. اس کے آگے 353 پیج پہ یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام, یہ کون سی جلد ہے, سوری میں بتانا بھول گیا, یہ ہے جلد نمبر 14 صفحہ 353 پہ یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام صلیب دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. آگے جلد 20 میں صفحہ 236 میں بھی یہ لکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی, یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا, انہوں نے اپنی نسبت کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جس سے وہ خدائی کے مدعی ثابت ہوں. وہ تو خود لکھ رہے ہیں یہ. اس کے آگے یہاں بھی یہ دیکھو, یہ بات خود کہہ کے پھر یہ مینشن کیوں کر رہا ہے. جلد نمبر 19 میں صفحہ 134 میں لکھتا ہے کہ جو بات دشمن کے منہ سے نکلے وہ قابل اعتبار نہیں تھے. ماما لکھ کیوں رہا پھر. ٹھیک ہے. یہ میں بتاتا ہوں کہ لکھتا کیوں تھا مرزا صاحب, لکھتے کیوں تھے. وہ اس لیے لکھتے تھے, یہ دیکھو روحانی خزائن جلد نمبر 10 125 میں یہ نیچے لکھتے ہیں, یہ دیکھو یہ لکھتے ہیں شریر انسانوں کا طریق ہے کہ ہجو کرنے کے وقت پہلے ایک تعریف کا لفظ لے آتے ہیں گویا وہ منصف مزاج ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے پھر وہ جو مرضی انہیں لکھنا ہوتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں. تو آپ بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی 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 ثابت ہو گیا, زبردست. جی یہ سارا بہانہ ہے صرف. آپ کا نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ میرا نام برہان ہے عامر بھائی, میں بہت پہلے سے آپ کو جانتا ہوں, بس میں نیچے سن رہا ہوتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ بھائی جو میں نے وعدہ کیا تھا میں وہ حوالہ پیش کرنے لگا ہوں. دیکھو نا وہ گاڑی کے اندر کتنا مصیبت ہوتی ہے یار یہ حوالے پیش کرنا. سوال نمبر 6 ریکارڈنگ کر لیں, پھر بار بار یہ حوالہ نہیں ملتا. سیال جنگالا صاحب, عابد بھائی یہ نوٹ کر لیں. یہ ہے الحکم اخبار, اس کی جلد نمبر 11 ہے.